Hi students, now let's start the continuation of previous class, and now we are going to page number 107. Write the numbers that comes just before and after, and first question is page number 117, that is first question 29 dash 83 70 56 99. Okay, ഇത്രയും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. Another one question is that okay, here 29 before 29 തൊട്ട് മുന്നേ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 29 തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നത് 28 and 29 കഴിഞ്ഞിട്ട് 30. Next is 83 before വരുന്നത് 83 ക്ക് മുന്നേ വരുന്നത് 82 and 83 കഴിഞ്ഞ് 84. Next 70 before വരുന്നത് 69, 70 കഴിഞ്ഞിട്ട് 71. Okay, 56 ന് മുന്നേ വരുന്നത് 55, 56 കഴിഞ്ഞിട്ട് 57. Okay, next 99 തൊട്ട് മുന്നേ വരുന്നത് 98 and 99 കഴിഞ്ഞ് 100. These are the numbers that comes just before and after. Okay. Okay, next another question is 90. 90 before 89 and 90 after 91. 81 before 80 and 81 after 82. 30 before 29, 30 after 31. Okay, മനസ്സിലായോ? Okay, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ദാറ്റ് കംസ് ആഫ്റ്റർ. After all between numbers. Between 54, 56, 71, 73, 85, 87, 69, 71, 40, 42, 80, 82, 25, 27. These are the questions. ഇത് കൂടാതെ കുറേ questions വേറെ ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. 54 കഴിഞ്ഞിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ 54 കഴിഞ്ഞ 55, 71 കഴിഞ്ഞ 72, 85 കഴിഞ്ഞ 86, 69 കഴിഞ്ഞ 70, 40 കഴിഞ്ഞ 41, 80 കഴിഞ്ഞ 81, 25 കഴിഞ്ഞ 26. Okay, these are the numbers that comes between. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ പേജിലുള്ള. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. Next question, write the number that comes between the given numbers. Before number after number തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ between number we want to write down. There is a blank space between two numbers. You want to fill that blank space. (69 dash 71, 94 dash 96, 40 dash 42, 59 dash 61. Okay, and the next one is 81 dash 83, 43 dash 45, 76 dash 78, 89 dash 91, 98 dash 100, 80 dash 82, 25 dash 27. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പം ഫസ്റ്റിലത്തെ നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കൗണ്ട് ദാറ്റ് നമ്പർ ആഫ്റ്റർ 54, after 54, 55 and 56. Next here 71, 72, 73. Next 85, 86, 87, 69, 70,
71. 94, 95, 96, 40, 41, 42, 59, 60, 61. Right? And the next one 81, 82, 83, 43, 44, 45, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 98, 99, 100, 80, 81, 82, 25, 26, 27. Okay? മനസ്സിലായല്ലോ അത്രയും? ഇപ്പം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. 54, 55, 56, 71, 72, 73, 85, 86, 87, 69, 70, 71, 94, 95, 96, 40, 41, 42, 59, 60, 61. അടുത്തത് 81, 82, 83, 43, 44, 45, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 98, 99, 100, 80, 81, 82, 25, 26, 27. Understand? അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ 107 നമ്മൾ ഓവറായി. അടുത്ത നമുക്ക് 118. Page number 118. The first question is fill in the blanks using greater than, less than or equal to. Fill with greater than, less than and equal to. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ. 78-73. First of all I write the questions. 56-57, 45-45, 100-99, 68-86, 60-60, 84-81, 79-80, 53-35, 97-93. These are the questions we want to fill up with using these three signs. Which are the signs? Greater than, less than and equal. Greater than, less than and equal. Here greater than means ഇതിന്റെ y ഭാഗം, greater than ആയാലും less than ആയാലും അതിന്റെ y ഭാഗം എപ്പോഴും വലിയ നമ്പറിന്റെ അടുത്തേക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കും കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്, എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു തവണ കൂടെ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ. 78-73. Which is the biggest number? 8 ആണോ 3 ആണോ വലുത്? 78 ആണോ കൂടുതൽ 73 ആണോ? Yes, 78 is the biggest number. So you write greater than. Y ഭാഗം ചെറുത്, y ഭാഗം വലുത്. Okay, next is 56-57. 56-57. 6 or 7, which is the biggest number? 6 ആണോ 7 ആണോ? 7. So open to 57. 57 ന്റെ അടുത്തോട്ട് y തുറന്നിരിക്കും. അടുത്ത 45-45. Both are equal. Both are same numbers. So we put equal sign. Right? Next 100-99. 100 is on left side, 99 is on right side. Where is the biggest number? On left side. Left side
100 ആയതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിലോട്ട് ഓപ്പൺ സമ്മാണ്. Okay, next 68 and 86. 68 is bigger. No, 68 is smaller than 86. 86 is the bigger. So why അങ്ങോട്ട് തുറന്നിരിക്കുക, that is 68 less than 86. അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് less than, ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് greater than. Don't forget that. Greater than, this is less than. Next 60 60, both are equal. 84 81. 84 81. 84 ആണോ വലുത് 81 ആണോ? 84 is bigger. So 5 അങ്ങോട്ട് തുറന്നിരിക്കുക. Next 79 and 80. 79 is small, 80 is bigger. So 80 is bigger. Okay. Next 53 35. Here 53 ആണോ 35 ആണോ വലുത്? 53 അല്ലേ? So greater than. Okay. Next 97 93. Here 97 is greater, 93 is lesser. So 97 greater than 93. Once again 78 greater than 73. 56 less than 57. 45 equal to 45. 100 greater than 99. 68 less than 86. 60 equal 60. 84 greater than 81. 79 less than 80. 53 greater than 35. 97 greater than 93. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, സെയിം നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡാഷിന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം സെയിം, ദെൻ യു പുട്ട് ഈക്വൽസ്. ഇനി രണ്ട് നമ്പർ അപ്പുറം ഇപ്പുറം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ അങ്ങോട്ട് വായ തുറന്ന് വെച്ചേക്കണം. ഈ സിമ്പിൾ ഇതിന്റെ വായ ഭാഗം ഇത് ഇത്. അപ്പം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വാ തുറന്നിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാനും റൈറ്റിലോട്ട് വാ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ലെസ് ദാനും. അത് മറക്കരുത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് circle the smallest number in each row. Circle the smallest number in each row. ഓരോ റോയിലെ ചെറിയ നമ്പർ സർക്കിൾ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് 68, 63, 74, 70, 89, 100, 90, 93, 45, 54, 38, 83, 90, 50, 70, 80. Okay. Now each set, ഓരോ സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ കാണും. ബിഗ്ഗർ വലിയ കാണും, ചെറുത് കാണാം. അതിനകത്ത് വി വാണ്ട് ടു സർക്കിൾ ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ. സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കുക. 6, 6, 7, 7 എല്ലാം സെയിം ആണ്. അപ്പം നോക്കുക 68, 63, 74, 70. ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ? ആദ്യം വരുന്ന നമ്പർ ഏതായിരിക്കും? 68 ആണ്. അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടോ? യെസ്, 63 ഉണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പ് വരുന്ന, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതിനൊക്കെ ചെറിയ നമ്പർ ഉണ്ടോ നോക്കൂ? ഇല്ല. അപ്പോൾ 63 is the smallest number. So circle it. Okay. Next നോക്കുക 89. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ is 89. 89 സ്മോളസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കൂ. 100 ചെറുതാണോ? നോ. 90 ചെറുതാണോ? നോ. 93 ചെറുതാണോ? അല്ല. അപ്പം 89 തന്നെയാണ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ. നെക്സ്റ്റ് 45, 54, 38, 83. ഇതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ നമ്പർ 45. അതിനേക്കാൾ ചെറുതുണ്ടോ? 54 വലുതാണ്. 38, 45നേക്കാൾ ചെറുതാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഈ പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയ ചെറുതിനേക്കാൾ വീണ്ടും ചെറുതുണ്ടോ? 38 കഴിഞ്ഞ് 83 അല്ല. അപ്പം സോ 38 is the smallest number. Again next question 90. 90 സ്മോളസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? 90 കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പർ ഏതാ? 50. 50 ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതല്ലേ? ഓക്കെ.
അപ്പോൾ 50 ഒരു ചെറുത് കിട്ടി. ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. 70 no, it is big. 80 it is also big. So 50 is the smallest number. So how to find out the smallest number from each group? For that you check the first number and compare with other numbers which is the smallest number. ആദ്യത്തെ നമ്പറിനേക്കാൾ മറ്റുള്ള നമ്പറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. 68 ആദ്യത്തെ നമ്പർ 68 അതിനേക്കാൾ ചെറുത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റൗണ്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ 63. ഹിയർ 89 നേക്കാൾ ചെറുത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വേറെ ഇല്ല. സോ 89 is the smallest number. നെക്സ്റ്റ് 45 54 38 83. ഇതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് വരുന്നത് 38. സോ 38 is the smallest number. Here 90 ന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് വരുന്നത് 50. So you circle 50. Okay, right? Okay, next circle the greatest number. Greatest number. First question is 46, 64, 98, 89. And the second one is 100, 80, 90, 70. And the third one is 81, 71, 93 and 96. And fourth one is 90, 99, 98, 97. Okay, these are the questions. അപ്പം ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം. First question is 46, 64, 98, 89. Here first you check that 46. 46 നേക്കാൾ വലുതുണ്ടോ? Yes, 64. അപ്പോൾ അടുത്തതായി 64 നേക്കാൾ വലുതുണ്ടോ? Yes, 92. Sorry, 98. ഇനി 98 നേക്കാൾ വലുതുണ്ടോ? ഇല്ല. So 98 is the greatest number. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിനേക്കാൾ വലുതാണോ സെക്കൻഡ് എന്ന് നോക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്തതാണോ നോക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്താണോ നോക്കണം. കണ്ടോ? അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ. നെക്സ്റ്റ് 100. 100നേക്കാൾ വലുത് അടുത്ത നമ്പർ നോക്കിയേ. 80 വലുതല്ല. 90 വലുതല്ല. 70 വലുതല്ല. So 100 is the biggest number or greatest number. Next third question 81, 71, 93, 96. First number is 81. 81 എന്ന് പറയുന്നത് 71നേക്കാൾ വലുതാണോ? ആണ്. അപ്പോൾ 71 ചെറുതാണ്. എങ്കിൽ അടുത്തത് നോക്കിയേ 93. യെസ് 81നേക്കാൾ വലുതാണ് 93. അപ്പം അടുത്ത നമുക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് 96. ഇതിനേക്കാൾ വലുതാണോ? യെസ്. അപ്പം ലാസ്റ്റ് 96 ആണ് വലുത്. കണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അടുത്ത 90യേക്കാൾ വലുതുണ്ടോ? 99 ഉണ്ട്. അതിനേക്കാൾ വലുതുണ്ടോ? 98 ഇല്ല. 99നേക്കാൾ വലുതാണോ? 97 അല്ല. അപ്പോൾ 99 is the biggest. So biggest number, how to find out our greatest or biggest number? 46, 64, 98, 89. 98 is the biggest number. 100, 80, 90, 70. Biggest is 100. 81, 71, 93, 96. 96 is the greatest number. 90, 99, 98, 97. 99 is the greatest number. Okay, all of you understand all these questions? Next, page number 100 and page 190. Arrange the numbers in increasing order. Increasing means smallest to biggest number. That is smallest to biggest. S to B means smallest to biggest number. Okay. First question is that
89, 90, 83, 78, 81, 62, 65, 50, 53 and 58. These are the 3 questions. Okay, now increasing order. Increasing order means 56 in 55, 58, 53, 59. ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലോട്ട് എഴുതാം? That means 56, 55, 58, 53, 50. ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്ന നമ്പർ ഏതാ? ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ? 56 ആണോ? അതിന് മുന്നേ വരുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടോ നോക്ക്. സ്മോളസ്റ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ 56 അതിന്റെ ചെറുതുണ്ടോ? 55 ചെറുതാണ്. ഇനി അതിൽ ചെറുതുണ്ടോ? 58 വലുതാണ്. അതില്ല. 55 ചെറുത് വേറെ 53 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ 53 ആദ്യം എഴുതുക. അപ്പൊ ആ നമ്പർ പോയേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ട് നോക്കുക. 56 അതിനേക്കാൾ ചെറുതുണ്ടോ? യെസ്, 55. അതിനേക്കാൾ ചെറുതുണ്ടോ? 58, 59 ഇല്ല. അപ്പോൾ 55 കിട്ടി. കണ്ടോ? അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ 55 കിട്ടി. ഇനി രണ്ട് നമ്പർ പോയേ. വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ട് നോക്കുക. 56 അതിലെ ചെറുതുണ്ടോ? 58 ചെറുതല്ല. 59 ചെറുതല്ല. അപ്പോൾ 56 തന്നെയാണ് ചെറുത്. ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതി പോവാ. ചെറിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് വലുത്, സ്മോളസ്റ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ്. അപ്പം പിന്നെ അഗൈൻ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ റിമൈനിങ്, 58 and 59. അപ്പോൾ 58 is the first number, 59 is the second number. 58 and 59. Okay, next is 89, 90, 83, 78, 81. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കിയേ, 89. ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ അടുത്തത്? അല്ല. ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ അടുത്തത്? യെസ്, 89നേക്കാൾ ചെറുതാണ് 83. അപ്പൊ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതുണ്ടോ? 78. യെസ്, 83യേക്കാൾ ചെറുതാണ് 78. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ അടുത്തത്? അല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്. അപ്പൊ 78 എഴുതുക, കോമ. നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും അഗൈൻ 89, 90, 83, 81. 89നേക്കാൾ ചെറുത് നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ? 90 ഇല്ല. 83 അതെ, ഇത് ചെറുതാണ്. ഇനി അതിനേക്കാൾ ചെറുതുണ്ടോ നോക്കിയേ. 83, ലാസ്റ്റ് വൺ 81. യെസ്, 81 ആണ് അടുത്ത ചെറുത്. അപ്പോൾ അത് പോയി. നമ്മൾ എഴുതുന്നത് മറന്നുപോയതിന് വേണ്ടി ചെറുതായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ടിക്ക് കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം അടുത്തത് 89. വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ട് നോക്കുക. 89 സ്മോളസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? 90 ഇല്ല, അതിനേക്കാൾ വലുതാണ്. ഇനി 89, 83. യെസ്, 83 is lesser than 89. So 83 പോയി. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് 89 and 90. ഇതിൽ ചെറുതേതാ? 89 and 89 കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 90. So 90 is the biggest number. So from this group 78 is the smallest number, 81 is second, 83, 89, 90. These are the increasing order of this group. Okay, next 62, 65, 50, 53, 58. 62 first number select area. 50, 62. 62 നേക്കാൾ ചെറുതാണോ 65? No. 50 അല്ല. 53. യെസ്, 62 നേക്കാൾ ചെറുതല്ലേ 50? യെസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നോക്കി. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം, അടുത്ത നമ്പർ ചെറുതാണോ? അല്ല. അടുത്ത നമ്പർ ചെറുതാണോ? അല്ല. അപ്പം 50 ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത്. കോമ ഇടുക. നെക്സ്റ്റ് 62. ഇതിനേക്കാൾ ചെറുത് വേറെ ഉണ്ടോ? 65 വലുതാണ്. 53. യെസ്, 53. ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ അടുത്തത്? അല്ല. അപ്പോൾ 53 അടുത്ത നമ്പർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും 62. ഇതിൽ ചെറുതുണ്ടോ? 65 ചെറുതല്ല. പിന്നെ ടിക്ക് ഇടാത്തത് 58. യെസ്, 62നേക്കാൾ സ്മോളസ്റ്റ് ആണ് 58. സോ യു റൈറ്റ് 58. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതും ടിക്ക് ഇട്ട് പോയി. നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പർ 62 and 65. 62 is first, 65 is second. 62 is first, 65 is final number. So this is the increasing order of given numbers. Increasing order മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനി അടുത്ത ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്? ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ. ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടു സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ. Biggest to smallest number. Biggest to smallest
question is that 78, 81, 100, 93, 64. Next, 48, 46, 44, 49 and 50. 90, 100, 60, 80, 70. These are the 3 questions. From these 3 questions, you want to write down the biggest number from the first group. 81, 78, 81, 100, 93, 64. ഇതിനകത്ത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ അതാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. 78 അതിനേക്കാൾ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? 81 ഉണ്ട്. അതിനേക്കാൾ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. 100 100നേക്കാൾ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? 93 ഇല്ല. 64 ഇല്ല. സോ 100 ആണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ. അപ്പോൾ 1 നമ്പർ ഈസ് ഗോ. ഒരു നമ്പർ കട്ട് ചെയ്തു. അടുത്ത 78, 81, 93, 64. ഫസ്റ്റ് 78 അതിനേക്കാൾ വലുതുണ്ടോ? യെസ് 81. ഇനി അതിനേക്കാൾ വലുതുണ്ടോ? 93. യെസ് 93 ഉണ്ട്. ഇനി അതിനേക്കാൾ വലുതുണ്ടോ? 64 ഇല്ല. അപ്പോൾ 93 ആണ് അടുത്തത്. നെക്സ്റ്റ് 3 നമ്പേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ്. 78, 81, 64. 78നേക്കാൾ വലിയ നമ്പർ 81. അതിനേക്കാൾ വലിയ നമ്പർ ഉണ്ടോ? 64 ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ 81 ആണ് അടുത്തത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 78 ഉം 64. ഇതിനകത്ത് വലുതേതാ? 78 ആണോ 64 ആണോ? 78, 64. 78 ആണ് വലുത്. സോ 78 ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് 64. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ. അപ്പം ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടു സ്മോളസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ. വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുതേതാ നോക്കി പോയാൽ മതി. അടുത്ത 48, 46, 44, 49, 50. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് 48 ഇതിനേക്കാൾ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? 46 ചെറുതാണ്. 44 ചെറുതാണ്. 49 യെസ് ബിഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി 49നേക്കാൾ വലുതാണോ അടുത്തത്? യെസ് 50 വലുതാണ്. സോ 50 എഴുതുക. കോമ. നെക്സ്റ്റ് 48, 46, 44, 49. 48നേക്കാൾ വലുത് 46, അതിനേക്കാൾ വലുത് 44 ആണോ? അല്ല, 46നേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. 50. 48നേക്കാൾ ചെറുതാണോ നോക്കണം. ഓക്കെ, 48നേക്കാൾ വലുതാണ് 50. അത് പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി 48നേക്കാൾ വലുത് 6, 4, 9, 49. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 49. Then next 48, 46, 44. ഇതിനകത്ത് ഏതാ ചെറുത്? സോറി വലുത്? 48 ഉണ്ട്, 46 ഉണ്ട്, 44. 48നേക്കാൾ വലുത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 48 is the biggest number. എഴുതി. Next 46 and 44. 46 ആണോ 44 ആണോ വലുത്? 46. So you write 46 and the last one is only 44. Okay. The next one is 90, 100, 60, 80, 70. Here, which is the biggest number? 90. Consider 90. 90 above വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ. 90 above 100 വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി 100 above ആയിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? 60 ചെറുതാണ്, 80 ചെറുതാണ്, 70 ചെറുതാണ്. So 100 is the biggest number. കോമ. അത് പോയി. Next 90, 60, 80, 70. ഇതിലെ 90യേക്കാൾ വലുതുണ്ടോ? No. So 90 is the biggest number. Next, ഇനി 3 numbers only. 60, 80, 70. 60യേക്കാൾ വലുതുണ്ടോ? ഉണ്ട്. 80. അതിനേക്കാൾ വലുതുണ്ടോ? 70 ഇല്ല. അപ്പോൾ 80 is the biggest. And last 70 and 60. ഇതിലെ വലുത് 70 and final number is 60. So this is the decreasing order. Decreasing order means biggest to smallest. നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ബിഗ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലോട്ട്. ഓക്കെ, അതിന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പം ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 1 നമ്പേഴ്സിന്റെ 1 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിന്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച നമ്പേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെയാണെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇതും ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത സർക്കിളിനകത്ത് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറും ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറും ഒക്കെ ആക്കി എഴുതണം. 56, 57, 58.
73, 72. And next one 59, 61, 60, 62, 63. Next 88, 89, 91, 90, 92. Okay. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറും ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡറും എഴുതണം. ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് അതിന് എഴുതാം, ഡിക്രീസിംഗ് രണ്ടും എഴുതണം ഓരോന്നത്തിൽ തന്നെ. ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിക്രീസിംഗ്. ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിക്രീസിംഗ് എഴുതണം. ഇത് ഇൻക്രീസിംഗ് എഴുതണം, ഡിക്രീസിംഗ് എഴുതണം. ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ, ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ, ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ എല്ലാം അതേപോലെ രണ്ടും എഴുതണം. ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക. ആദ്യം വരുന്നത് 54, 56, 57, 58. അപ്പോൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലോട്ട് എഴുതാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ? 54. നെക്സ്റ്റ് 54 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് 56, 56 കഴിഞ്ഞാൽ 57, അത് കഴിഞ്ഞാൽ 58. ഇനി ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ഇതിനെടുത്ത് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. 58, അതിന് മുമ്പ് വരുന്ന 57, അതിന് മുമ്പ് വരുന്ന 56, അടുത്ത 54. എളുപ്പമല്ലേ? ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ അത് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി ആദ്യം വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണ്? 69, 69 കഴിഞ്ഞ് 70, 70 കഴിഞ്ഞ് 71, 71 കഴിഞ്ഞ് 72, 72 കഴിഞ്ഞ് 73. ഓക്കെ, അതിന്റെ കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ? ഇവിടുന്ന് നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക്വേർഡ് കൗണ്ടിങ് 73, 72, 71, 70 and 69 തിരിച്ചെഴുതാൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ 61, 60, 61, 62, 63, 51. അങ്ങനെയാണോ? അല്ല, 59 ആണ് സ്റ്റാർട്ട്. 59 after 60, 61, 62, 63. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ എഴുതുമ്പോൾ തിരിച്ചെഴുതുക. 63, 62, 61, 60 and 59. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഏതാ? 88, 89, 90, 91, 92. ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് വരും, അതിന്റെ ബാക്ക്വേർഡ് എഴുതിയാൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ ബാക്ക്വേർഡ് കൗണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് 92, 91, 90, 89, 88. ഇത്രയാണ് ആൻസർ. അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന അത് ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ ചെയ്തതാണ് 1 ഡിജിറ്റ്, ഇത് 2 ഡിജിറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലെസൺ ഓവർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതണമെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. സോറി, നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണമെന്നുള്ളത്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതി പോവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് എഴുതാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തിയാലോ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം, എഴുതി പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയ ലെസണുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.